یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور ظاہر خاور صاحب نے تو ایکسپلین کیا کہ وار از آلموسٹ اوور اور اب دوبارہ جنگ کا امکان نہیں ہے، لیکن اس میں بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی ہے عراقچی صاحب کی تو اس اٹ مینز کہ جیسے کہ خاور صاحب نے بھی کہا اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میجر پلیئرز ہیں دے آر ان بزنس، دے آر مطلب یہ کہ پہلے وہ سائلنٹلی دیکھ رہے تھے، پاکستان واز میڈیٹنگ اینڈ پاکستان واز پلئنگ اٹس رول، لیکن ابھی ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی انوالو ہو گئے ہیں بیکاز رشیا کا پیکٹ بھی ہے ان کے ساتھ، ایرانینز کے ساتھ، اور رشیا کی سپورٹ بھی رہی ہے، اور خاص طور پر چائنا کی جو ٹریڈ کی جو تقریباً 30% ہے وہ یہاں سے ہرمز سے جاتا ہے، اور وہ صرف ایران پہ ریلائی نہیں کرتا کیونکہ ایران تو 2 ملین بیرل پر ڈے کا بھیجتا ہے باقی تمام کنٹریز سے بھی. دیکھیں تو یہ ایک بڑا میٹر کرتا ہے. ایران جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی کو اس نے بہت فاسٹ ٹریک کیا ہوا ہے، لیکن اس کا بھی جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد ہے. وہ مسقط گئے اسلام آباد سے، ایسے ہی ہے بالکل ایسے، اور وہ سینٹ پیٹربرگ گئے ہیں وہ بھی اسلام آباد سے. تو دونوں جو دورے ہیں ان کے اسلام آباد سے ہو رہے ہیں کیونکہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے وہ اسلام آباد کر رہا ہے. انڈائریکٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. اب یہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی طیارے پہ مسقط گئے ہیں، وہ اس لیے گئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ آدھے لوگ تھے، جو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہوئی، جو پاکستان کی جانب سے بتایا گیا، پیغام دیا گیا کہ امریکی کیا کہہ رہے ہیں، وہ بات لے کر تو وہ جو ان کی آدھی ٹیم تھی عباس عراقچی صاحب کی وہ چلی گئی واپس تہران، اور پھر وہ واپس آئی ہے اور یہاں پر آ کے پھر ایک اور دور ہوا، یہاں پر ملاقاتیں ہوئی، فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی، ڈپٹی پرائم منسٹر سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی. تو سینٹر ساری جو کمیونیکیشن کا وہ ابھی بھی اسلام آباد ہے. تو یہ جتنی جگہوں پر وہ جا رہے ہیں، انہوں نے قطر کے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، ٹرکی کے فورن منسٹر کے ساتھ، اور سعودی فورن منسٹر کے ساتھ، ایجپٹ کے ایف ایم کے ساتھ، اسرائیل کے ایف ایم کے ساتھ. تو یہ ساری جو بات چیت چل رہی ہے، معاف کیجیے گا فرانس کے ایف ایم کے ساتھ، تو وہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے، اس ساری گفتگو کا معاملہ یہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایشو ہے اس وقت نیول بلاکٹ کا، اس کو ریزالو کرنا ہے. اور اس حوالے سے اطلاعات یہی مل رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو اپنا انر سرکل ہے اس کے ساتھ اس پر مشاورت شاید آج کر رہے ہیں، اور یہ مشاورت اگر ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی وہ اعلان کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ صبح، وہ جب وہاں صبح ہوتی ہے، یہاں کی شام کو تو روز کوئی نئی جو ہے ان سے بات سننے کو ملتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، اور ہر بار ان کا ایک نیا موقف ہوتا ہے. اور موقف کون سے کون سے موقف پر وہ قائم رہیں گے، تو یہ چیزیں دیکھنے والی. لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ مسقط کے حوالے سے، جس دن مسقط گئے ہیں عباس عراقچی صاحب، تو اس دن یہاں پر تقریباً 2 فلائٹس امریکنز کی جو کہ اسٹیک کر رہی تھی اسلام آباد کے اندر، آئی بلیو سرینا ہوٹل کے اندر، انہوں نے وہاں سے چیک آؤٹ کیا، اور وہ بھی کسی لوکل بیس کے اوپر گئے ہیں اس ریجن کے اندر. اب وہ ایک میں 40 اور ایک میں کوئی 42 کے 43 لوگ تھے. تو یہ لوگ یہاں سے گئے ہیں، تو بہت کچھ پس پردہ بھی ہو رہا ہے، بہت کچھ پردے کے اوپر ہو رہا ہے. اور جو ہو رہا ہے میرے خیال کے مطابق اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کا ہے. لیکن جو ان آفیشلی جو بات کی جا رہی ہے، جو اس وقت توقع ہے حکومت پاکستان کو یا ریاست پاکستان کو، کہ بٹوین 30th of April اینڈ 2nd of May انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. جو اس ٹیوزڈے کو جو کچھ ہونا تھا جو گزر چکا ہے، جو آ رہا ہے، یہ بڑی اچھی. ایک میں چیز ذرا اپنے ناظرین کے گوش گزار کر دوں. یہ پریس ٹی وی کی جانب سے دیا گیا ہے کہ ایرانز ایف ایم عراقچی میٹس ود دا رشین پریزیڈنٹ پیوٹن، اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کہتے ہیں کہ آئی ریسیوڈ اے میسج فرام دا لیڈر آف دا اسلامک ریولوشن آیت اللہ سید مجتبی خامنائی. اور پھر یہ ہے کہ لکھا ہے نیچے کہ رشیا ول ڈو وٹ اٹ کین ٹو سپورٹ دا انٹرسٹ آف ایران اینڈ ادر ریجنل کنٹریز اینڈ ہیلپ برنگ پیس ٹو ویسٹ ایشیا ایز سون ایز پاسبل. آئی ہوپ ایرانین پیپل اوور کم دس ڈیفیکلٹ پیریڈ اینڈ دیٹ پیس از ریسٹورڈ. یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. ایک تو ان کو سادہ سے الفاظ میں پاکستان کا جو رول فیسیلیٹیٹر تھا اسے ہم میڈیٹر کی طرف بالکل دیٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ انٹو دیٹ. دوسرا جو ہے یہ ہے کہ حسن کی ایک بات ویسے اچھی ہے کہ ہمیشہ یہ اگر کوئی غلط تجزیہ ہو جائے، تبصرہ ہو جائے، پھر مان لیتے ہیں. شروع میں یہ کہتے تھے کہ اسٹیٹ آف ہارموز از ناٹ این ایشو. ایونچولی جو سمجھ چیزیں آ رہی ہیں کہ ساری کی ساری اب ڈسکشن اسٹیٹ آف ہارموز کے اوپر ہی ہونی ہے،
ब्लॉकेट खुलेगा तो it's linked with the nuclear part as well. It's linked with the nuclear part as well, because you were saying that they were willing to give up everything, but that was not the case. Iranians said कि nuclear पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अब जो टॉप पे है स्टेट ऑफ हार्मोज न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मामला फिर भी है. अच्छा सुन तो लेना, मतलब एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हाट इज द रियल इशू जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है? जो टॉक्स नहीं हो रही उसमें बात ये ठीक कह रहे हैं कि उसमें मेन जो इशू बना हुआ है हॉर्मोज खुलेंगे तो कुछ वो ईगो है और नेवल ब्लॉकेड है. लेकिन मेरा मसला सुने ना, जब ईरान ने कहा लेबनान सीज फायर के बाद कि नेवल ब्लॉकेड हटा लेंगे, हम हॉर्मोज खोल देंगे, उन्होंने तो ब्लॉकेड बरकरार रखा ना, तो इशू खत्म हो जाना था. अगर मामला सिर्फ हॉर्मोज का होता तो ईरान ने तो कह दिया था कि हमने खोल दिया. फिर अमेरिकन ने भैया आप वही ना कि फिर टॉल का कॉन्टेक्स्ट नहीं, उसने क्या कहा? उन्होंने कहा जी आपको पता है कि 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हार्मुज वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी जी, उसके ऊपर विदाउट एनी टोल्स एंड विदाउट एनी ईरानियन क्लियरेंस. उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से जो भी गुजरेगा ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस उनके मुशावरत से गुजरेगा, जी, उनकी मर्जी से. अच्छा मैं एक चीज कहना चाह रहा था, आ जाओ अगले टॉपिक पे आ जाए. जो ट्रॉफी चाहिए ना, एक मिनट, टाइम कम रह गया. प्रेसिडेंट ट्रंप को जो ट्रॉफी चाहिए ना, ठीक है, वो हुर्मज नहीं है, ठीक है, वो यूरेनियम है. अच्छा मेरी एक बात सुनिए, ठीक है. अब जरा आ जाए ट्रंप साहब पे जो हमला हुआ. वक्त मुख्तसर है लेकिन मैं चाहूंगा मुझे जरा बताएं कि 1965 से या कब से, वैसे तो हिस्ट्री तो 1914 से रही है और पहली दफा 1921 में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर शिरकत की थी. ये जो करस्पॉन्डेंस का डिनर होता है हिल्टन होटल में, आप अमेरिका गए हुए हैं और बॉल रूम जो है 2600 लोग जहां पर हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी के 2 बजे के बाद कोई बंदा वहां पर नहीं घुस सकता. 7:30 बजे बॉल रूम के दरवाजे बंद हो गए. एक बंदा वहां पर 2 गन्स लेके बॉल रूम के एन ऊपर कमरा किराए पे लेके, रेंट पे लेके, जो कि एक साबिका टीचर है, वो किस तरीके से, और वो यहां से आया है तो ऐसा लगा है कि आई मीन मतलब ये ट्रेंड एजेंट्स हैं, एक सीक्रेट सर्विस. देखें इसके ऊपर ना जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इतनी ज्यादा चल रही है ना, एक जिस तरह आप और मैं एक और मंजर दिखाना चाहूंगा कि वो मंजर दिखाएं जब एक प्रोटोकॉल के मुताबिक होता ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को सबसे पहले सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी होती है रेस्क्यू करने की. यहां पर जनाब जेडी वेंस, जो कि मुमकिन तौर पर 2028 में तो फ्रंट रनर हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सिग्निफिकेंस थी वो ट्रंप की थी, और ट्रंप साहब वहां पर आगे बैठे हुए हैं. इनको ले जाके फिर उसके बाद उन्हें मुंतकिल किया जाता है. फैक्चुअल करेक्शन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की सेपरेट सिक्योरिटी डिटेल होती है. बिल्कुल ठीक है. उनको उठाने वाले लैदा बंदे थे और उनको उठाने वाले लैदा बंदे थे. दिस इज एसओपी सेपरेट होती है. और उसके बाद अगला जो सवाल है ना आप वाला, देखें वो बंदा जब वहां पे ये पहुंचा असलास वगैरह लेके, उसके ऊपर जो स्टोरी सारी की आ रही है डिफरेंट पीसेस के अंदर, वो वहां पे पहुंचा ऑलरेडी, वहां पे उसने अपने आप किया हुआ था और वहां पे मौजूद था. यस, वहां पे उसने असेंबल किया. इज राइट. उसके बाद अगर आपको फैक्चुअल बात करें ना, तो स्पेशल सीक्रेट सर्विसेज हैं, उन्होंने उसको पहले ही जो उसका जो कॉर्डन था उसके ऊपर हिलने नहीं दिया. वो अंदर नहीं दाखिल वेरी सक्सेस. यहाँ पर जब आते हैं यहाँ पर सेरेना खाली, सारा खाली, वाकयात होते रहते हैं. ऐसे जो है ना, नहीं वहां के ऐसे वाकयात होते हैं. कई स्कूल्स के अंदर चला जाता है कोई बंदा जो साइको होता है, वो जाके जनाब फायरिंग कर रहा है. वर्जीनिया टेक का वाकया 2007 में आज तक याद है. मतलब ये अमेरिका में हर कुछ ऐसे बात, ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, अच्छी बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ब्लेम ईरान के ऊपर नहीं दिया. उन्होंने कहा जी इसका कोई ताल्लुक नहीं है ईरान के साथ. इसका कोई अप्रूवल रेटिंग से ताल्लुक है? अप्रूवल रेटिंग इससे पहले देखें, जब इलेक्शन से पहले उनको लगा था रियल टाइम बुलेट उनको हिट की थी, तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था जब उनको कान को लगी थी. तस्वीर अगर दिखा सके. उसके बाद आपको पता है वो अपने वहां पे गोल्फ खेल रहे थे तो कहीं दूर एक फायर शॉट हुआ था उससे. अभी भी मैं तुम्हें जो आपको बता रहा हूं सदी साहब, वो ये कि 30,000 एक्स के ऊपर रिकॉर्ड किए न्यूयॉर्क टाइम ने पोस्ट कि ये स्टेज्ड है. हाँ जी, इतनी ज्यादा वहां पर बहस हो रही है. और उनकी जो अगर हम दिखा सकें, उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि यू विल हेयर सम शॉट्स ऐसे बोलती है. सो वो चॉइस साहब कोई आप कमेंट करना चाहें, मतलब आपकी राय भी इसमें है कि हमला है ये तो बड़ा गलत है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि किसी जगह कोई भी महफूज नहीं है. सर वो इधर ज्यादा महफूज थे, उधर लग रहा है नहीं है. और हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है, तो विल सी कि इस वाकये का बेनिफिशियरी कहते हैं ना कि खत्म करें, गन्स अलाउ ना करें, लाइसेंस रखें, वो चीज रखें. अमेरिका में लाइसेंस भी नहीं चाहिए. ट्रंप गन्स को कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि बॉल रूम हमारे व्हाइट हाउस में बनवा दें. टैक्सेस वाले जितने भी हैं ना, जो टैक्सेस वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि गन्स तो मतलब होनी चाहिए, जिंदगी खुली डुली हो. चले